جی السلام علیکم، میں ہوں کاشف رومی، آپ دیکھ رہے ہیں 24 پوائنٹ نیوز۔ اس وقت جو حالات ہیں وہ موسم کچھ ٹھنڈا ہے لیکن سیاسی ماحول گرم ہے۔ اس وقت حکومت کو جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے ان کے گلے پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو شقیں شامل کی گئی ہیں وہ آئینی بینچ بنانے میں رکاوٹیں پیدا کر سکتی ہیں۔ لہٰذا اب حکومت کی جانب سے 27ویں آئینی ترمیم لائے جانے کا امکان ہے۔ دوسری جانب آج کچھ اچھا جمعے کا دن کچھ اچھا ہوا ہے۔ آج 25 اکتوبر ہے 2024 اور جمعہ مبارک کا دن ہے، اور آج قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ جو ہے ایک سیاہ باب جو ہے اس عدالت کا، اس دور کا، اس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سیاہ دور جو ہے وہ آج ختم ہونے جا رہا ہے۔ آج جو ہے وہ یوم نجات بھی منایا جا رہا ہے، اور شکرانے کے نفل پڑھے جا رہے ہیں۔ وکیلوں کی جانب سے، وکلاء کی جانب سے یوم نجات کا اعلان کیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ ایک سیاہ باب بند ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ کا اس وقت، اور سب نے شکرانے کے نفل ادا کرنے ہیں تاکہ اس جو ہے آئین کے جو قاتل ہیں، آئین کے جو قانون کے جو یہ قاتل ہیں، ان سے یہ آج عوام اور وکلاء کو چھٹکارا ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوسری جانب یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ کل چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھائیں گے، اور منصور علی شاہ صاحب جو ہیں آج اپنی پوری فیملی کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ ہو چکے ہیں۔ اور قاضی فائز عیسیٰ جو آج ان کے ساتھ کورٹ نمبر 1 میں جو ہوا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کورٹ کے روم نمبر 1 میں ان سے کافی سوالات کیے گئے، اور انہیں کافی ایسے سوالات کیے گئے لیکن انہوں نے کسی کا جواب نہیں دیا، اور وہ چپ چاپ جو ہیں وہ عدالت کے اندر چلے گئے۔ اچھا، دوسری جانب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آج جو ہے وہ روپ کارڈ جاری کر دیے گئے ہیں علیمہ خان صاحبہ کے، عظمیٰ خان صاحبہ کے، اور اب جو ہے وکلاء کی جو ٹیم ہے وہ جہلم جو ہے وہ روانہ ہو چکی ہے، تاکہ ان کو روپ کارڈ جاری ہو چکے ہیں، اور وہ وہاں علیمہ خان، عظمیٰ خان کو لینے کے لیے وہاں روانہ ہو چکے ہیں۔ تو جب سے جو ہے یہ اعلان ہوا یحییٰ آفریدی کا چیف جسٹس آف پاکستان بننے کا، تو تحریک انصاف کے لیے جو نرم گوشہ دیکھنے میں آ رہا ہے، تو بعض جو صحافی حضرات ہیں وہ اس کو ایک ڈیل کا جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ڈیل کے ذریعے تمام چیزیں ہوئی ہیں۔ بشریٰ بی بی کا باہر آنا، عظمیٰ اور علیمہ خان کا جو ہے وہ ضمانت پہ رہا ہونا، کیونکہ 20 دن سے وہ جو ہے بغیر جرم کیے اور بغیر کوئی بھی ایسا کام کیا احتجاج میں وہ شامل تو ہوئی تھی، لیکن وہ سڑک کے کنارے کھڑی تھی جب ان کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے تحت اور ان کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ جو ہے درج کر کے ان کے اوپر ریمانڈ لیے گئے، اور انہیں پھر جو ہے اڈیالہ کی جگہ جو ہے جیلم جیل جو ہے منتقل کیا گیا تاکہ وہ ان کو اذیت پہنچائی جا سکے۔ اور دوسری جانب عمران خان کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ان کی داڑھی کافی بڑھ چکی ہے، ان کو گندا پانی دیا جا رہا ہے نہانے کے لیے، کھانا ان کو عام قیدیوں کا دیا جا رہا ہے، اور جو ہے ان کو چلنے پھرنے کے پر بھی پابندی ہے، ورزش پہ پابندی ہے، تمام چیزوں سے ان کو روکا جا رہا ہے۔ لیکن ان کی بہن کا کہنا تھا کہ یہاں پہ ہی نواز شریف جب جیل میں موجود تھے تو ان کا جو روم تھا وہ سب نے دیکھا ہے، اس میں صوفے لگے ہوئے تھے، اور 25 لوگ ڈیلی ان سے ملنے کے لیے آتے تھے، ان کو تمام سہولیات فراہم کی گئی تھی، لیکن عمران خان کے ساتھ یہ زیادتی کی جا رہی ہے، اور ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے۔ دوسری جانب جو ہے شیر افضل مروت صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں عمران خان صاحب سے ملوں گا، اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ احتجاج کی ذمہ داری مجھے دیں، اور پھر میں جو ہے وہ احتجاج کر کے دکھاؤں گا، اور میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے احتجاج ہوتا ہے، اور پھر میں حکومتوں کے پلر جو ہے وہ ہلا دوں گا۔ اور میں آپ کو یہاں مختلف خبریں آپ کو ایک ساتھ میں یہاں بتا رہا ہوں، کیونکہ ٹائم کم ہے، خبریں زیادہ ہیں۔ آج دن ہے جمعے کا، اور جمعہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے بڑا ہی اچھا دن ہوتا ہے، کیونکہ بڑے فیصلے ان کے جمعے والے دن ہی آئے ہیں، ان کے حق میں جو آئے ہیں۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ کا سیاہ دور بھی آج جمعے کے دن ہی ختم ہو رہا ہے، اور جو کہنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک لعنتی شخص جو ہے وہ آج اپنے گھر جا رہا ہے۔ یہ الفاظ آپ یاد رکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لعنتی شخص، یعنی کہ اتنی زیادہ عزت سمیٹ کر جو ہے یہ شخص جو ہے وہ آج سپریم کورٹ سے جا رہا ہے۔ دوسری جانب اب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو ہے قاضی فائز عیسیٰ جو ہے 29 تاریخ کو بیرون ملک جا رہے ہیں، اور انہی کے ساتھ فلائٹ کے اندر جو ہے نواز شریف صاحب کے جانے کا بھی امکان ہے، یعنی کہ دونوں دوست
जो है इस वक्त मुल्क से बाहर जाने के लिए तैयार हैं। और नवाज़ शरीफ साहब जो कि काजी फाइज़ के जज बनने के बाद यहाँ वापस आए थे, क्योंकि उनको गारंटी दी गई थी कि आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा और आप जो है आप खुली फ़िज़ा में जो है सांस लेंगे और आप अपनी मर्ज़ी से चहलकदमी करेंगे, आप घूमेंगे फिरेंगे और जो है वो जल्द से जुलूस करेंगे, आपके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी, केसेस ख़त्म हो गए, नाअहली ख़त्म होगी, तमाम सहूलत फराम की जाएगी। तो वो तमाम चीज़ों का हक़ अदा किया है काजी फाइज़ ईसा ने, एक टाउट की सूरत में, एक सहूलतकार की सूरत में। लेकिन अब जब नवाज़ शरीफ को कुछ गेम बदलती हुई नज़र आ रही है तो उन्होंने यहाँ से निकल जाना ही बेहतर समझा है, क्योंकि किसी भी वक्त गेम पलट सकती है और उनके केसेस खुल सकते हैं और वो उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। और इसके बाद वो लंदन जाएंगे और जैसे पहले होता है कि जी मैं इलाज के लिए वहाँ पर जा रहा हूँ, उसके बाद वो अमेरिका भी जाएंगे, तो ये इलाज का बहाना करके हमेशा इस मुल्क से निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद मैं आपको बताता चलूँ कि ये फ़ौज खिलाफ़ बयानियाँ फिर से बनाएंगे और फिर से ये जो है अपने ऊपर से ये जो इल्ज़ामात लगे हुए हैं इनको हटाने की कोशिश करेंगे। और ये तमाम चीज़ें इस वक्त आप देख सकेंगे, क्योंकि 29 तारीख को जो है वो काजी फाइज़ ईसा जो है बैरून मुल्क रवाना हो रहे हैं और 29 या 30 को ही जो है नवाज़ शरीफ के बाहर जाने का इम्कान है। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि क्या काजी फाइज़ ईसा को आरिफ अलवी साहब ने जैसे कहा था कि आप रिटायर होने के बाद जो है सिर्फ पाकिस्तान में रहने की गारंटी दें, आप पाकिस्तान में रहें और रोडों पे जब निकलें तो आपको पता चले कि आपका दौर कैसा था और लोग आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन काजी फाइज़ ईसा को इस चीज़ का बखूबी इल्म है कि अगर मैं यहाँ पर रहा तो ये आवाम जो है मेरा जीना जो है वो महाल कर देगी, जीना दोबर कर देगी, जीना हराम कर देगी। मुझे डेली जो है गालियों का सामना करना पड़ेगा, लानतों का सामना करना पड़ेगा और मुझे एहतजाज का सामना करना पड़ेगा और मैं पब्लिक में जा नहीं सकूँगा, हमारी फैमिली के लिए प्रॉब्लम होगी। ये तमाम चीज़ें वो बखूबी जानते हैं, इसलिए उन्होंने इस मुल्क से जाने में ही अपनी जो है इज़्ज़त जो है वो समझी है और उन्होंने कहा कि मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊँ तो बेहतर होगा। दूसरी जानिब जो है हम आपको ये भी बताते चले कि आज जो है उस्मा खान साहिबा, हलीमा खान साहिबा रिहा होकर जब अपने घर आएंगी तो वो भी कोई लाए अमल का ऐलान करेंगी कि आइंदा का लाए अमल क्या है, क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा इस वक्त रिहा हो चुकी हैं ज़मानत पे और इस वक्त वो KPK हाउस के अंदर हैं। पेशावर में उनका एक मेडिकल चेकअप भी हुआ है शौकत खानम में और अब वो जो है पार्टी के अहदेदारों से मुलाकात करेंगी और उसके बाद वो आइंदा का लाए अमल तय करेंगी कि आइंदा एहतजाज जो है होना चाहिए या इमरान खान के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। ये तमाम चीज़ें वो अब देखेंगी। लेकिन अब देखना ये है कि एक तरफ बहनें हैं, एक तरफ भाभी है और बुशरा बीबी कमांड संभालती हैं तहरीक इंसाफ की, या फिर उनकी बहनें जो हैं हलीमा खान साहिबा, उस्मा खान साहिबा, वो जो हैं कुछ पार्टी के अंदर इंटरफेयर करती है। लेकिन अभी ये कहना कब वक्त होगा, क्योंकि इस वक्त जो है हालात किसी से भी जाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ फोकस जो है वो इमरान खान की रिहाई पर है और हुकूमत जो है इस वक्त खामोश है। हुकूमत के अंदर खामोशी छाई हुई है, क्योंकि हुकूमत जो है वो 26वीं आईनी तरमीम करके फंस गई है। उनको इंटरनेशनल लेवल पर एहतजाज का सामना है और दूसरी जानिब वो जो आइनी बेंच बनाने जा रहे थे उसमें भी कुछ रुकावटें नज़र आ रही हैं। अब वो तमाम चीज़ें जो उन्होंने सोचा था कि याह्या अफरीदी ने एक दफ़ा पहले भी मना कर दिया था, तो अब अगर हम याह्या अफरीदी को नामज़द करेंगे तो वो मना कर देंगे और उनकी जगह हम जो है अपना वो जो अफगान साहब जो हैं उनको जो है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेट कर देंगे और वो फिर जो है हमारे तमाम जो मसाइल हैं जैसे काजी फाइज़ ईसा था उसका वो दूसरा रुख है, तो लिहाजा जो है हमारे मसले हल हो जाएंगे और हम 4 साल मज़ीद इस कौम के ऊपर जो है मुसल्लत रहेंगे और अपनी जो है वो हुकूमत बरकरार रखेंगे और जिस तरीके से चाहें हम जो है इस कानून को अपने मातहत अपने पैरों तले कुचलते रहेंगे। ये था इस हुकूमत का जो है पूरा जो है एक प्लान था, लेकिन वो प्लान फ़ेल होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अब देखना ये है कि इस वक्त जो है अवाम के अंदर क्या तासुर पाया जा रहा है इस नई फ़िज़ा को लेके, इस नई तब्दीली को लेके, तो ये हम अब पब्लिक सर्वे करेंगे फिर हम आपके सामने रखेंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए 24 पॉइंट न्यूज़। काशिफ रूमी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।